What are they? What are benign and malignant? Benign lesions and malignant lesions. Benign are not harmful, and the example for the benign lesions ఏంటి? Neoplasm, cicatricial, concentral, inflammatory, fibrous, cystic lesions. Very good. What are the example for the malignant lesions? Carcinoma, melanoma, basal cell carcinoma, melanoma, and squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma are the example malignant and cancerous cell. We have to consider it as they are considered Charlie. They are considered as malignant lesions. They are considered as malignant lesions. Is it clear? First attack 11,400 is for 11,400 is for Derek 11,400. Excision of benign liver. 11,400 is for excision of benign lesions. And 11,600 for excision of what? Malignant lesions. Excision of malignant lesion. Benign lesions, excision of benign lesions, excision of malignant lesion. First anatomical side చూడాలి, type of lesion చూడాలి, then followed by length of the lesion and followed by type of repair. Which repair is included? Benign lesion on excision లో ఏ repair అనేది included? సింపుల్ క్లోజర్ అనేది ఇంక్లూడెడ్. సపరేట్ గా కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ చేసి ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్ చేసి వి హావ్ టు కోడ్ సెపరేట్లీ. దెన్ వి ఆల్సో డన్ విత్ ద నెయిల్ రిపేర్మెంట్. నెక్స్ట్ రిపేర్స్. టైప్స్ ఆఫ్ రిపేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? త్రీ టైప్స్. వాట్ ఆర్ దే? సింపుల్, సింపుల్, ఇంటర్మీడియట్, కాంప్లెక్స్. సింపుల్ రిపేర్, ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్ అండ్ కాంప్లెక్స్ రిపేర్. దర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రిపేర్స్ ఉన్నాయి: సింపుల్, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ కాంప్లెక్స్. సింపుల్ అంటే వన్ లేయర్ క్లోజర్ విచ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ డెర్మిస్ దాకా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. దెన్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ ఫేషియా దాకా ఇన్వాల్వ్ అయితే కాంప్లెక్స్, సారీ ఇంటర్మీడియట్ ఫేషియా దాకా రిపేర్ అవుతుంది. రెండు, రెండు సూచర్స్ తోటి వేస్తే దట్స్ ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్. సింపుల్ రిపేర్ అంటే వన్ లేయర్, ఒకే లేయర్ తో క్లోజ్ చేసి సింపుల్ రిపేర్. అదే కాంప్లెక్స్ రిపేర్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై కాంప్లెక్స్ రిపేర్? విచ్ ఇస్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్. ఇంటర్మీడియట్ కంటే ఎక్స్ట్రా లేయర్ వేసినా సరే మజిల్ కానీ, బోన్ కానీ, టెండాన్ కానీ, కార్టిలేజ్ కానీ అపియర్ చేస్తే వి హావ్ టు సీ కాంప్లెక్స్ రిపేర్. సింపుల్ రిపేర్ క్లీనింగ్ విత్ ఎక్స్టెన్సివ్ క్లీనింగ్ ఇలా కన్సిడర్ చేయాలి. Simple repair closure with extensive cleaning. We should consider it as intermediate repair. We should consider it as intermediate repair. Is it clear? Is it clear? Then the guidelines. Okay, same type of repair on same anatomical group. ఏం చేయాలి? లెంత్ ని సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రిపేర్ ప్లస్ సేమ్ anatomical గ్రూప్ లో ఉంటే ఏం చేయాలి? లెంత్ ని లెంత్ ని యాడ్ చేయాలి. then ATT means adjacent tissue transfer. ATT 14,000 series. 14,000 series. ATT తోటి ఏవి కోడ్ చేయదు. ఏమేమి కోడ్ చేయదు? జెడ్ ప్లాస్టిక్, వి ప్లాస్టిక్, వివో ప్లాస్టిక్, రొటేషనల్ ఫ్లాప్స్ అని యూజ్ చేస్తాము. ATT తోటి ఎక్సిషన్స్ కానీ ఎక్సిషన్స్ క్లోజ్ చేయొద్దు. అండ్ రిపేర్స్, ఫ్లాప్స్, గ్రాఫ్ట్స్ ఏవి కోడ్ చేయొద్దు. ఓన్లీ ATT 14,000 కోడ్ చేసామంటే ఓన్లీ 14,000 కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ట్స్. దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్స్. వాట్ ఆర్ దే? Autograft, homograft or allograft, and xenograft. Auto, autograft, the graft is taken from the same person is called as autograft. Homograft or allograft, the graft is taken from the same species. Species నుంచి తీసుకుంటే homo or allograft. Xenograft అంటే what is xenograft? Yeah, the graft is taken from the animal source. Type of graft చూడాలి. Epidermal autograft or dermal autograft, we have to code. Next one, flaps. According to the flaps, okay, flaps are the type of grafts involving the muzzle. What the flaps involves? Muzzle, the involvement muzzle. One can escharotomy. What is meant by escharotomy? The incision to remove the dead burnt skin or hard burnt skin is called as escharotomy. Until we are done, ఇక escharotomy దాకా కంప్లీట్ చేసాం కదా? Yes? Yeah, okay. Today I'm going to discuss you with the destruction. What are destructions? Destructions means removal of lesion by external force. Example, benign, pre-malignant or malignant lesions by laser surgery. What are destruction? The destructions means removal of lesions by external force. External force ante enti? It may be benign or pre-malignant or malignant. Three types of lesions untai: benign, pre-malignant or malignant.
ఓకే. సిఎల్ డిస్ట్రక్షన్. డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్? లేజర్ సర్జరీ, ఎలక్ట్రో సర్జరీ, క్రయో సర్జరీ, కీమో సర్జరీ, సర్జికల్ క్యూరేట్మెంట్స్. చూడండి, లేజర్ తోటి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ పెట్టి ఆ లీజన్స్ రిమూవ్ చేసిన, లేదంటే ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేసిన, లేదంటే క్రయో లిక్విడ్ నైట్రోజన్ యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేసిన, కీమో అంటే కెమికల్స్ యూజ్ చేసి సర్జికల్ క్యూరేట్మెంట్స్ బ్లడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ వాటిని పెట్టి రిమూవ్ చేసిన, వి ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిస్ట్రక్షన్స్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. 17,012 series. Okay, destruction. What is the difference between excision and destruction? Excision ki destruction ki difference enti ante the excision was made with దేంతో మేడ్ చేస్తారు? excision was done or made excision was done with scalpel అంటే ఏంటి? సర్జికల్ బ్లేడ్. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? సర్జికల్ బ్లేడ్. సర్జికల్ బ్లేడ్ తోటి కట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as excision. That is called as excision. To code excision, 11,400 is for which lesions? Benign lesion. 11,600 is for malignant lesion. 11,600 is for malignant lesion. But in the case of destructions, what they're called? Destruction. What is meant by destructions? The destruction is nothing but removing of lesions. Okay, removing of lesions with the help of external force. With the help of external force. What are the external forces they are using here? Laser surgery. Laser surgery, electrosurgery, laser surgery, electrosurgery, chemosurgery, chemicals, electrosurgery, chemosurgery, ఇంకా cryosurgery. Cryosurgery, it is called liquid nitrogen. Cryosurgery, surgical curetment. We use this surgical curetment. We use this like laser surgery కానీ, electro surgery కానీ, chemo surgery కానీ, cryo surgery కానీ, surgical curetments యూజ్ చేసి ఈ డిస్ట్రక్షన్స్ ని, లీజన్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే those are called as destructions. What they're called? Destructions. These are called as destruction. We call them as destructions అంటాం. ఓకే, డిస్ట్రక్షన్. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి, స్కాల్పుల్ కాదు, బ్లేడ్ కాకుండా లేజర్. ఇక్కడ చూడండి, what she is doing with the help of laser light, she's removing the lesions. That is called as laser surgery. Laser కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీని కానీ, క్రయో కానీ, కీమో కెమికల్స్ కానీ యూజ్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే those are called destruction. To code destruction, we need to see type of lesions, number of lesions చూడాలి. What are the type of lesions? There are 3 types of lesions are present on the destruction. Those are called pre-malignant lesions. Example for the pre-malignant lesions వచ్చేసి actinic keratosis అంటాం. ఏమంటాము? actinic keratosis. Pre-malignant lesions. Then benign lesions. Benign lesions కి examples చెప్పండి. What are the examples for benign lesions? benign ఏమేమంటాము? నియోప్లాజం, ఫైబ్రస్, వెరీ గుడ్, ఇంకా సిస్టిక్, ఇంకా ఇన్ఫ్లమేటరీ అండ్ కాన్జెనిటల్. అంటే దిస్ ఆర్ ఆల్ ద బినైన్ లీజన్స్. ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ మాలిగ్నెంట్ లీజన్స్ కూడా ఉంటాయి. డిస్ట్రక్షన్స్ లో మాలిగ్నెంట్ లీజన్స్ కూడా రిమూవ్ చేస్తారు. మాలిగ్నెంట్ లీజన్స్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్స్: కార్సినోమా, బేసల్ సెల్ కార్సినోమా, బాసల్ సెల్ కార్సినోమా. డూ యు నో బాసల్ సెల్స్ అంటే తెలుసా? ఎక్కడ ఉంటాయి బాసల్ సెల్స్? స్కిన్ లో, ఎపిడర్మిస్ లో ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్. బాసల్ స్ట్రాటమ్ బాసిలే అంటాం, గుర్తుందా? స్ట్రాటమ్ కార్నియం, స్ట్రాటమ్ లూసిడియం, స్ట్రాటమ్ గ్రాన్యులోసమ్, స్ట్రాటమ్ స్పైనోసమ్, స్ట్రాటమ్ బాసిలే అంటాం. బాసల్ సెల్ కార్సినోమా. ఇంకా స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా, స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా. ఇంకా melanoma. What are they? Melanoma. Squamous cell carcinoma and melanoma. These are all the examples for the what? Pre-malignant, benign as well as malignant lesion. Same అంతే. డిస్ట్రక్షన్స్ లో కూడా టైప్ ఆఫ్ లీజన్ చూడాలి. ఎక్సిషన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్సిషన్ అంటే స్కాల్పుల్ పెట్టి. ఎక్సిషన్ అయితే బినైన్ లీజన్ కి ఏ కోర్స్ వస్తాయి? ఎక్సిషన్ లో 11,400 సిరీస్.
400 series. అదే 11,600 ఫర్ మ్యాలిగ్నెంట్ లీషన్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఏ సిరీస్ వస్తాయి అంటే 17,000 సిరీస్ వస్తాయి. ఏ సిరీస్? 17,000 సిరీస్. ద 17,000 సిరీస్ కోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్ట్రక్షన్స్. ద 17,000 సిరీస్ కోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్ట్రక్షన్స్ అంటారు. ఒకసారి బుక్ లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, దిస్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్ట్రక్షన్స్. డిస్ట్రక్షన్స్ అంటాము. డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బినైన్, ప్రీ మ్యాలిగ్నెంట్, మ్యాలిగ్నెంట్ టిష్యూస్ ఆర్ ఎనీ మెథడ్ విత్ అక్యురేట్ మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ లోకల్ అనెస్థీషియా నాట్ యూజువల్లీ రిక్వైర్డ్ సపరేట్లీ కోల్డ్ ఎలక్ట్రో సర్జరీ. వాట్ ఆర్ ద డిస్ట్రక్షన్స్? చూడండి ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రో సర్జరీ, క్రయో సర్జరీ, లేజర్ సర్జరీ, chemical treatments. Lesion include condyloma, papilloma, molluscus, and contagious hepatic lesions, warts, common plantar warts, myelium, benign lesions, or pre-malignant actinic keratosis, or pre-malignant lesion. చూద్దాం. 17,000. Please read 17,000. Destruction, laser surgery, electrosurgery, cryosurgery, chemosurgery, surgical curetment. ఏ lesions ఇవి? ప్రీ మ్యాలిగ్నెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్రీ మ్యాలిగ్నెంట్ లీజన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ యాక్టినిక్ కోడ్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ లీజన్ అయితే ఈ కోడ్ ఇస్తాం. చూడండి నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి. ఇది ఎలా చదువుతారు? సెకండ్ త్రూ యాడ్ ఆన్ కోడ్, సెకండ్ త్రూ 14, సెకండ్ నుంచి 14 దాకా ఉంటే వీ హావ్ టు యూజ్ దిస్ కోడ్. డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ మ్యాలిగ్నెంట్ లీజన్ 1 లీజన్ అన్నాను. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ మ్యాలిగ్నెంట్ లీజన్స్ 1 లీజన్ అన్న. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 17,000 ప్లస్ ఓన్లీ 17,000 అయినా ఎనీ ప్లస్ వస్తుందా? 1 లీజన్ అన్న ఓన్లీ 17,000 వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను అంటే డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ 5 లీజన్స్. యాక్టినిక్ కెరటోసిస్ 5 లీజన్స్. యాక్టినిక్ కెరటోసిస్ 5 లీజన్స్. 5 లీజన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. నెగ్లెక్ట్ 17,000 ప్లస్ 17,003 ఇంటూ హౌ మచ్? 4. ఎందుకని? ఇక్కడ ఈచ్ అని ఇచ్చాడు చూసారా? ఈచ్ ఈచ్ అంటే ఒక్క లీజన్ కూడా యాడ్ చేయాల్సిందే, ఇంటూ పెట్టుకోవాల్సిందే. అదే ఇప్పుడు నేను డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ 14 లీజన్స్ అన్నా. 14 లీజన్స్ యాక్టినిక్ కెరటోసిస్ చెప్పండి. 14. వెరీ గుడ్. 17,000. ఎస్పెక్స్ మ్యామ్ 3 ఇంటూ హౌ మచ్? ఇంటూ 30. సియర్ ఇప్పుడు నేను 15 అన్నా. 15 అంటే ఎట్లా రాస్తారు మరి? డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ 15 లీజన్స్. హౌ మెనీ? 15. 15 lesion. There is a separate code for the 15 lesion. 15 actinic keratosis ki separate code undi. That's the code is. Please read 17,004. Laser surgery, electrosurgery. అంటే ఏంటి? అబౌవ్ 15 కానీ 15 కంటే ఎక్కువ వస్తే ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 17,004. ఓన్లీ సింగిల్ కోడ్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. అదే లెసర్ దెన్ 14 ఉంటే, 14 ఆర్ 14 కంటే తక్కువ ఉంటే 17,000 అండ్ 17,003 ఇవ్వాలి. 17,000 అండ్ 17,003. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రీడ్ 17,110.
cutaneous vascular proliferative lesions up to 14. Up to 14. ఏ lesions ఇవి? ఏ lesions? Benign lesions. Examples ఏంటి benign lesions కి? Benign lesions కి ఏంది? Neoplasm, cicatricial, inflammatory, congenital and cystic lesion. And cystic lesions are the examples for the benign lesion. అవే తీసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ 17,311 ఏంటి? అట్లనే చదువుతారా మేడం? 15 ఆర్ మోర్. బినైన్ లీజన్ 15 ఆర్ మోర్ అయితే ఇవి ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ 17,260. 0.5 centimeters or less. Lesion diameter 0.5 centimeter or less. What are the lesions? Lesions ఏంటి ఇక్కడ? ఏ లీజన్? మ్యాలిగ్నెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి మ్యాలిగ్నెంట్ లీజన్స్? మ్యాలిగ్నెంట్ లీజన్స్ మేడం. నో, మ్యాలిగ్నెంట్ లీజన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ మ్యాలిగ్నెంట్ లీజన్స్ ఐ సెడ్. కార్సినోమా, మెలనోమా, వెరీ గుడ్. స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా, బాసల్ సెల్ కార్సినోమా, బాసల్ సెల్ కార్సినోమా, స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా, ఇంకా స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా, ఇంకా మెలనోమ్, కార్సినోమా, మెలనోమ్, మెలనోమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ మ్యాలిగ్నెంట్ లీజన్స్ లో లీజన్ డయామీటర్ 2 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? అనటోమికల్ సైడ్ ట్రంక్ లో 2 సెంటీమీటర్స్ ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 17262. We have to see the anatomical side చూసుకోండి, కోడ్ చేసేయండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? డిస్ట్రక్షన్స్ క్లియరా? అర్థమైందా? డిస్ట్రక్షన్ కోడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చూడాలి? వాట్ ఈస్ మీన్ డిస్ట్రక్షన్? డిస్ట్రక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎక్సిషన్ అంటే బ్లేడ్ కానీ స్కాల్పుల్ పెట్టి కట్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎక్సిషన్. అదే బ్లేడ్ అండ్ స్కాల్పుల్ కాకుండా దేర్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ లేజర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లైక్ లేజర్ సర్జరీ, క్రయో సర్జరీ, కీమో సర్జరీ, సర్జికల్ క్యూరేట్మెంట్ యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as డిస్ట్రక్షన్స్. ఇన్ ద కోడ్ టు కోడ్ ద డిస్ట్రక్షన్ we need to see the pre-malignant or benign lesions. Yeah. Pre-malignant example actinic keratosis, benign lesion example neoplasm, cicatricial, congenital and inflammatory and cystic lesions. Malignant like basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, melanoma. We have to see that for the malignant we have to see the anatomical side, and we have to code according to the anatomical side, length of the lesion code చేయాలి. For the benign and pre-malignant number of lesions చూసి code చేసేది ఉంటుంది. Is it clear? Is it clear, ma'am? అర్థమైందా? Yeah, next one, the next procedure is called as MMS. What is MMS? Most micrographic technique or most micrographic surgery is called as MMS and most micrographic surgery. Most micrographic surgery, MMS is a technique to remove of complex or ill-defined cancer. కాంప్లెక్స్ కానీ ఇల్ డిఫైన్డ్ క్యాన్సర్ కానీ రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దట్ ద ప్రొసీజర్ ఆర్ ద సర్జరీ ఇస్ కాల్డ్ as ఎంఎంఎస్ అంటాం. మోస్ట్ మైక్రోగ్రాఫిక్ సర్జరీ. Most micrographic surgery is called as MMS. To code MMS, we have to perform on the different stages with different tissue blocks. First, to code MMS, see anatomical side, then number of stages and నెంబర్ ఆఫ్ anatomical సైడ్ చూడాలి, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టిష్యూ బ్లాక్స్ చూడాలి. ఒకసారి ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. బోల్. ఉమ్, ఉమ్, ఏం చెప్పినామా? గుర్తుంది. హ్యాండా? మొన్న 13 అన్నావు. మొన్న 13 అన్నావు కదా. ఉహు, 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 ఉహు.
ఉమ్, 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 ఉమ్. ఒకసారి ఆ అన్నని అడుగురా. టీసీఎస్ లో ఒక అన్న ఉన్నాడు అన్న. ఉమ్, 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 ఉమ్. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? ఉమ్, నేను ఫోన్ చేస్తా క్లాస్ లో. ఉమ్, సాయంత్రం రైట్. ఇక్కడ మీకు సిపిటి బుక్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇందాక వెళ్తుంది. ఉన్నాయా? ఉందా? ఆ, ఓకే. ఉమ్. సార్ అవి రెండు వినండి. జస్ట్ ఎలా కోడింగ్ చేయాలి అని తెలుసుకోండి. దెన్ రిమైనింగ్ పంపిస్తాను. The MMS is nothing but most micrographic surgery. It is usually find cancer treatments కి కొంచెం హెల్ప్ ఉన్నప్పుడు it performed on stages and tissue blocks చూడాల్సి ఉంటుంది. సార్ చూద్దాం. క్యాన్సర్ am I audible? వినిపిస్తుందా మీకు? ఓకే. దెన్ ప్లీజ్ రీడ్ 17311. 17311 చదవండి. Most micrographic technique including removal of gross tumors, surgical excision of tissue specimen, mapping, color coding of specimens, microscopic examination of specimen by the surgeon, and the histopathological preparation including routine stents. Example, what are the anatomical sites చదవండి. ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీస్తున్నాడు? What are the anatomical sites? Head, neck, feet, genital, any other location with the surgery directly involving muscle, cartilage, bone, tendon, major nerves or major nerves or nerve basis. ఎన్ని స్టేజెస్ ఇది? ఫస్ట్ స్టేజ్ అప్ టు ఫైవ్ స్టేజ్ అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ లో 5 టిష్యూ బ్లాక్స్ లెక్క ఇంక్లూడ్ అయింది. ఫర్ ద ఈచ్ అడిషనల్ స్టేజ్ వాట్ ఇస్ యాడ్ ఆన్ కోడ్ వి నీడ్ టు గివ్ 17312. అంటే ఒక్క స్టేజ్ లో 5 టిష్యూ బ్లాక్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. ప్లీజ్ రీడ్ 17313. మోస్ట్ మైక్రోగ్రాఫిక్ టెక్నిక్ ఇంక్లూడింగ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రాస్ అండ్ మైక్రోస్కోపిక్ excision of tissue specimens, mapping, color coding of specimens, microscopic examination of specimens by the surgeon, and the histopathological preparation, including routine stains. Example, hemotoxic, Isvan or Toluidine blue of trunk. What are they? From where? Trunk, arms or legs. Trunk కానీ arms కానీ legs. ఎక్కడ ఉంటుంది ట్రంక్ తెలుసా? What is meant by trunk? Trunk is nothing but very good. Thoracic cavity plus abdominal cavity is called trunk. Arms and legs. Arms and legs. First, any stages ఇది? ఫస్ట్ స్టేజ్ అప్ టు టిఎఫ్ఐ టిష్యూ బ్లాక్. ఈ రెండు అనటామికల్ సైజ్ డిఫరెంట్ కాదా? 17311 అండ్ 313 కి డిఫరెంట్ కదా. ఇక్కడ ఏమొస్తే హెడ్, నెక్, హ్యాండ్స్, ఫీట్, జెంటాలియా ఆర్ ఎనీ అదర్ లొకేషన్ విత్ సర్జరీ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్ మజిల్, కార్టిలేజ్, బోన్, టెండాన్, మేజర్ బ్లడ్ వెసల్స్. But in the case of 17313, we will get the trunk, arms or legs. Trunk, arms or legs. For the each additional stage, ఏమి ఇవ్వాలి? We have to give 17314. ఓకే. చూడండి, ఫస్ట్ 5 టిష్యూ బ్లాక్ ఎక్కువైన తర్వాత ఈచ్ అడిషనల్ టిష్యూ బ్లాక్ 17315 ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి. ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ ఎంఎంఎస్ ఆన్ నెక్. ఎంఎంఎస్ ఆన్ నెక్ వన్ స్టేజ్. ఎంఎంఎస్ ఆన్ నెక్ వన్ స్టేజ్. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద కోడ్? వన్ స్టేజ్ 5 టిష్యూ బ్లాక్స్. వన్ స్టేజ్ 5 టిష్యూ బ్లాక్స్. 17311. అంతేనా? 5 టిష్యూ బ్లాక్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఏనా? ఎస్. ఫస్ట్ స్టేజ్ అప్ టు ఎన్ని టిష్యూ బ్లాక్స్? ఫస్ట్. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ ఎంఎంఎస్ ఆన్ ట్రంక్. ఎంఎంఎస్ ఆన్ ట్రంక్ వన్ స్టేజ్ 5 టిష్యూ బ్లాక్స్. గుడ్ మార్నింగ్. 17313. 17313.
అభిషేక్, అభిషేక్ 10,000 20,000 మీ దగ్గర పేపర్స్ ఉన్నాయా? ఆ 10,000 20,000 5 సెట్స్ జిరాక్స్ తీయమని చెప్పండి. ఏపీసీ ఏ కూడా చెప్పేసి ఒకసారి అతనికి ఒకటేసారి మొత్తం ఇచ్చేసాయి, అంటే 10,000 to 99,000 5 సెట్స్ కావాలని చెప్పు. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఏఏబిసి కూడా అన్ని తీసేసుకోండి. ఏఏబిసి ఒక మార్కులు ఉన్నాయి నీ దగ్గర, మార్క్స్ ఏమన్నా నీ దగ్గర ఏబిసి A to F ఉన్నాయి కదా, అవి మొత్తం చూపించేసుకో. దెన్ 10 to 40 5 సెట్స్ చూపించేసుకో. దెన్ అవి తీపించుకోవచ్చు, మార్క్స్ మళ్ళీ రేపు చూపిస్తావు. నెక్స్ట్, physician perform MMS on neck two stages. First stage 5 tissue blocks, first stage 5 tissue blocks, and the second stage 5 tissue blocks. చెప్పండి. MMS on neck 2 stages. ఫస్ట్ స్టేజ్ 5 tissue blocks ఉన్నాయి, సెకండ్ స్టేజ్ కూడా 5 tissue blocks ఉన్నాయి. చెప్పండి. నెక్ ఏ కోడ్ ఇస్తారు ఫస్ట్? 1731. ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ లో? 2 స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్ కి ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 1731 2 15 or 12 each additional stage, ma'am. First we have to see the stage. ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి? 2 stages కదా. డోంట్ సీ ద టిష్యూ బ్లాక్స్ ఫస్ట్. నేను ఫస్ట్ స్టేజెస్ చెప్తున్నాను, జస్ట్ గో విత్ ద స్టేజెస్ ఓన్లీ. ఓకే. ఎంఎంఎస్ ఆన్ నెక్ ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి? 2 stages ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఫస్ట్ 5 tissue blocks ఇంక్లూడెడ్ అయిపోయినాయి. సెకండ్ స్టేజ్ లో కూడా ఎన్ని టిష్యూ బ్లాక్ ఉండాలి? 5 tissue blocks ఇంక్లూడ్ అయిపోయినాయి. 5 tissue blocks ఇంక్లూడ్ అయిపోయినాయి, విచ్ మీన్స్ 17311 అండ్ 17312. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఎంఎంఎస్ ఆన్ లెగ్స్, సారీ ఎంఎంఎస్ ఆన్ ఆర్మ్స్ 3 stages. ఫస్ట్ స్టేజ్ 5 tissue blocks ఉన్నాయి. సెకండ్ స్టేజ్ 5 tissue blocks ఉన్నాయి. అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ కూడా 5 tissue blocks ఉన్నాయి. చెప్పండి. ఎక్కడ అనటామికల్ సైట్ ఎక్కడ? ఎంఎంఎస్ ఫస్ట్ అనటామికల్ సైట్. అనటామికల్ సైట్ ఎక్కడ? ట్రంక్ కదా. ట్రంక్ ఆర్మ్స్ అన్న ఆర్మ్స్ ఎక్కడ? ఏడొస్తుంది? 17313. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆర్మ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎన్ని స్టేజెస్ చూడాలి? ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి? 17313 ఎన్ని స్టేజెస్ కి? ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేజ్ కి. బట్ ఈచ్ అడిషనల్ స్టేజ్ విచ్ కోడ్ వి నీడ్ టు గివ్ ఇంటూ ఎన్ని స్టేజెస్? ఇంటూ 2. 1717314 ఇంటూ టూ. అర్థమైందా? ఫస్ట్ స్టేజెస్ మాత్రమే చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చూడాలి? ఎంఎంఎస్ కోడ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ అనటామికల్ సైట్ చూడాలి. అనటామికల్ సైట్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ చూడండి. ఇప్పుడు టిష్యూ బ్లాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసొచ్చు. ఎన్ని టిష్యూ, ఈచ్ స్టేజ్ లో ఎన్ని టిష్యూ బ్లాక్స్ ఇంక్లూడెడ్? 5 tissue blocks అనేవి ఇంక్లూడెడ్. చూడండి, ఈచ్ స్టేజ్ అప్ టు 5 tissue blocks. ఈచ్ అడిషనల్ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ అప్ టు 5 tissue blocks. ఎన్ని? ఫస్ట్ 5 tissue blocks అనేవి ఇంక్లూడెడ్. 5 tissue blocks ఇంక్లూడెడ్. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ఎంఎంఎస్ ఆన్ హెడ్ వన్ స్టేజ్ 6 tissue blocks ఉన్నాయి అంటున్నాను. 1 stage 6 tissue blocks. ఇప్పుడు చెప్పండి. వెరీ గుడ్. హెడ్ అన్నాను కాబట్టి ఏమొస్తుంది? 17311 వస్తుంది. ఎన్ని స్టేజెస్? ఫస్ట్ స్టేజెస్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు స్టేజెస్ అయిపోయినాయి అనటామికల్ సైట్ అయిపోయింది, స్టేజెస్ అయిపోయినాయి. ఏమున్నాయి ఎక్స్ట్రా? ఎన్ని ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా? ఎన్ని ఇంక్లూడెడ్? 5 ఇంక్లూడెడ్. ఎన్ని ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా? ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా? 1 ఉంది. For the extra tissue block, for the each additional tissue block after the first 5 tissue blocks. Okay, చూడండి, each additional tissue block after the first 5 blocks any stage. First tissue blocks any stage. ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 17315. ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎన్ని అడిషనల్ ఉన్నాయి? 17315.
315 ఒకటేనా అడిషనల్ ఉంది? ఎస్. నేను ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఎంఎంఎస్ ఆన్ ట్రంక్. ఎంఎంఎస్ ఆన్ ఎక్కడ? ట్రంక్. ఎంఎంఎస్ ఆన్ ట్రంక్. వన్ స్టేజ్ 7 టిష్యూ బ్లాక్స్. 7 టిష్యూ బ్లాక్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి. 17313. నెక్స్ట్ ఎన్ని స్టేజ్? 314 or 315? ఎస్. 17315 ప్లస్ సారీ ఓకే ప్లస్ 17315 ఇంటూ ఎన్ని ఉన్నాయి అడిషనల్ గా? 2 ఇంటూ 2. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఎంఎంఎస్ ఆన్ ట్రంక్ 3 స్టేజెస్. ఫస్ట్ స్టేజ్ 6 టిష్యూ బ్లాక్స్. సెకండ్ స్టేజ్ 6 టిష్యూ బ్లాక్స్. థర్డ్ స్టేజ్ 6 టిష్యూ బ్లాక్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ అనటామికల్ సైట్ చూడాలి. అనటామికల్ సైట్ లో ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 17313. ఎన్ని స్టేజెస్ కి? ఇది 1 స్టేజ్ కి అయిపోయింది. మొత్తం ఎన్ని స్టేజెస్? నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? స్టేజెస్. ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి? నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫర్ ఈచ్ అడిషనల్ స్టేజ్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ వి నీడ్ టు గివ్? ప్లస్ ఇంటూ 2 314. ఎందుకని 3 స్టేజెస్ డన్. వీఆర్ నౌ డన్ విత్ ద స్టేజెస్. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి మనం? టిష్యూ బ్లాక్స్. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఎన్ని టిష్యూ బ్లాక్స్ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి? 5 ఇంక్లూడెడ్ 1 ఉంది. సెకండ్ స్టేజ్ లో 5 ఇంక్లూడెడ్ 1 ఉంది. థర్డ్ స్టేజ్ లో 1 ఉంది. ఫర్ ద ఈచ్ అడిషనల్ స్టేజ్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ వి నీడ్ టు గివ్? ప్లస్ టిష్యూ బ్లాక్స్, నాట్ ద స్టేజ్, టిష్యూ బ్లాక్. 17315 ఇంటూ 3. అర్థమైందా? 17315 ఇంటూ 3. ఓకే, నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి. ఎంఎంఎస్ ఆన్ నెక్. ఎంఎంఎస్ ఆన్ నెక్ 2 స్టేజెస్. ఫస్ట్ స్టేజ్ 7 టిష్యూ బ్లాక్స్. సెకండ్ స్టేజ్ 7 టిష్యూ బ్లాక్స్. చెప్పండి ఇప్పుడు. వెరీ గుడ్. 17311. ఫస్ట్ అనటామికల్ సైట్ నెక్ ఏడ్ ఉంది, 17311 లో ఉంది. నెక్స్ట్ స్టేజెస్ ప్లస్ 17312. ఎస్. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? 2 స్టేజెస్ అయిపోయినాయి. 315 ఇంటూ ఎంత? ఎన్ని రిమైనింగ్ ఉన్నాయి మనకి? ఫస్ట్ స్టేజ్ లో 2 ఉన్నాయి, సెకండ్ స్టేజ్ లో 2 ఉన్నాయి. ఇంటూ ఎంత వేసుకోవాలి? 4. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎంఎంఎస్ క్లియరా? టు కోడ్ ఎంఎంఎస్ కోడ్ చేయాలంటే ఏం చూడాలి? ఫస్ట్ మనం అనటామికల్ సైట్ చూడాలి. అనటామికల్ సైట్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ చూడాలి. నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ చూసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టిష్యూ బ్లాక్స్ చూడాలి. క్లియరా మ్యామ్? ఎవ్రీబడి ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కోడ్ చేస్తారా ఎంఎంఎస్ ని? ఎస్. ఎనీబడి ఈస్ ఫేసింగ్ ఎనీ డిఫికల్టీ ఆన్ ఎంఎంఎస్? ఐ విల్ టెల్ అగైన్. ఏదైనా డిఫికల్టీ ఉందా? ఎనీవన్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఎనీ డిఫికల్టీ? నో కదా? ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ బెస్ట్ ప్రొసీజర్స్. ఇక్కడ చూద్దాం, క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ ఎంఎంఎస్ ఆన్ నెక్ 2 స్టేజెస్. ఈ స్టేజ్ హస్ రిమూవ్డ్ 5 టిష్యూ బ్లాక్స్. డైరెక్ట్ నెక్ 17311 అండ్ 17312. ఏమైనా 17315 వస్తుందా? నో, ఎందుకని 5 టిష్యూ బ్లాక్స్ అనేది ఇంక్లూడెడ్. ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ ఎంఎంఎస్ ఆన్ నెక్ 3 స్టేజెస్. ఈ స్టేజ్ 6 టిష్యూ బ్లాక్స్ అన్నాడు. ఈ స్టేజ్ 6 టిష్యూ బ్లాక్స్. ఎలా రాస్తారు చెప్పండి? నెక్ కాబట్టి 17311. ఎన్ని స్టేజెస్? 3 స్టేజెస్. 17312 ఇంటూ 2. అండ్ ఎన్ని టిష్యూ బ్లాక్స్ అడిషనల్ గా ఏమున్నాయి? ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ స్టేజ్ 6 అన్నారు అంటే 3 స్టేజెస్. అంటే అడిషనల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఇంటూ 3. ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ ఎంఎంఎస్ ఆన్ ట్రంక్ 4 స్టేజెస్. ఫస్ట్ స్టేజ్ రిమూవ్ 4 టిష్యూ బ్లాక్స్. సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్ హాస్ హీస్ రిమూవ్ 6 టిష్యూ బ్లాక్స్ అన్నాడు. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే,
Physician perform MMS physician perform what he perform? What he perform? MMS. MMS on trunk. Trunk అంటే ఏ కోడ్ వస్తుంది? ట్రంక్ ఏడ్ వస్తుంది. ఏ కోడ్ 17313. ఎన్ని స్టేజెస్? ఎన్ని స్టేజెస్? 4 స్టేజెస్. ఎన్ని స్టేజెస్? 4 స్టేజెస్. 4 స్టేజెస్ అంటే 17314 ఇంటూ 3. 3 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ అడిషనల్ టిష్యూ బ్లాక్స్. ఈచ్ అడిషనల్ టిష్యూ బ్లాక్స్ ఎలా కౌంట్ చేశారంటే కౌంట్ చేయొచ్చు అంటే 4 5 ఎంత? 4 ఇంటూ 5 20. 20 అయిపోయినాయి. ఓకే, 20 అయిపోతే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ స్టేజ్ లో 4 అన్నాడు. ఈ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ లో 6 6 6 అన్నాడు. 6 6 6 ఎన్ని అయినా చెప్పండి టోటల్? 6 12 చెప్పండి. 22. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 20 అయిపోయాయి. 4 5 20 కాబట్టి 20 అయిపోయాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి రిమైనింగ్? 2 ఇంటూ వాట్ వి కోడెడ్ ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఇట్లా ఎందుకంటే యా, ఎందుకంటే 4 స్టేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ చేసేసుకున్నాను నేను డైరెక్ట్ గా. 4 ఇంటూ 5 ఎంత? ఎన్ని ఎన్ని టిష్యూ బ్లాక్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఈ స్టేజ్ లో? 5 టిష్యూ బ్లాక్స్ ఇంక్లూడెడ్ కదా. ఎన్ని స్టేజెస్? ఎన్ని స్టేజెస్? 4 స్టేజెస్. 4 స్టేజెస్, 5 టిష్యూ బ్లాక్స్ ఇంక్లూడెడ్. ఎన్ని అయినాయి టోటల్? టోటల్ టిష్యూ బ్లాక్స్ ఎన్ని అయినాయి? ఇంక్లూడెడ్ ఎన్ని? 20. ఎప్పుడు రమ్మన్నా నీకు? 10:30కి వచ్చినావు వినోద్ నువ్వు. 4 ఇంటూ 5 20. 4 5 20. ఓకే, ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టిష్యూ బ్లాక్స్ కౌంట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఎన్ని అన్నాడు? 4. సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ లో ఎన్ని ఉన్నాడు? 6. సెకండ్ స్టేజ్ లో ఎన్ని? 6. థర్డ్ స్టేజ్ లో ఎన్ని? 6. ఫోర్త్ స్టేజ్ లో ఎన్ని? 6. టోటల్ ఎన్ని కౌంట్ చేయండి? 22. ఎన్ని ఇంక్లూడెడ్? ఇంక్లూడెడ్ ఎన్ని? 20 ఇంక్లూడ్. 4 5 20 కాబట్టి 20 ఇంక్లూడ్. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఇంటూ 17315 ఇంటూ 2. అర్థమైందా రామన్నా? Now is it clear? Yes. Okay then. Next, breast procedure. 19,000 functional isolation of breast. 19,081 biopsy of breast. Mastectomy. What is mastectomy? The surgical removal of breast is called as mastectomy. Surgical removal of breast is called as mastectomy. 19,300. Mastectomy for gynecomastia. Gynecomastia. What is meant by gynecomastia? Ante male breast. Male breast. 19,303. Mastectomy with simple or complete. Mastopexy. What's meant by mastopexy? Surgical fixation of breast. Mastopexy is nothing but surgical fixation of breast. So the breast procedures, biopsy of breast కానీ excision of cyst from breast కానీ చూసుకొని కూర్చోాలి. ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ లీజన్స్ కానీ బెస్ట్ లో కానీ. ప్లీజ్ రీడ్ 19,300. Gynecomastia అంటే మేల్ బ్రెస్ట్. Male breast. The increase in the male breast is called as gynecomastia. Remove చేస్తే that's called a mastectomy. Next 19,301. What is 19,301? Mastectomy, partial, lumpectomy, thylectomy, quadrilectomy, segmentectomy. Okay, ఇది breast అనుకోండి. It is divided into 4 segments. Segment of the breast remove చేస్తే, only part of the breast ని remove చేస్తే that's called as mastectomy partial. With axillary lymph nodes కూడా remove చేస్తే 19,302. ఇది చూడండి 19,303. What is 19,303? Complete. What he removed? Complete breast ని మాత్రం మొత్తం పార్షల్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ ని రిమూవ్ చేసి we have to use 19,301. టోటల్ బ్రెస్ట్ ని రిమూవ్ చేస్తే which code we need to give? 19,303. నెక్స్ట్ 19,305 ఏమని చెప్పండి? మాస్టెక్టమీ రాడికల్ ఇంక్లూడింగ్ పెక్టోరల్ మజిల్, యాక్సిలరీ లింఫ్ నోడ్స్. ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇన్ ద ఎంటైర్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే సిపిటిలో మొత్తంలో రాడికల్ అని యూజ్ చేస్తాను. రాడికల్ అంటే అసోసియేటెడ్ మజిల్స్, ద రిమూవల్ ఆఫ్ అసోసియేటెడ్ మజిల్స్, ఆర్గన్ తో పాటు మజిల్స్ ని, యాక్సిలరీ లింఫ్ నోడ్స్ ని, యాక్సిలరీ లింఫ్ నోడ్స్ ని, మజిల్స్ ని, యాక్సిలరీ లింఫ్ నోడ్స్ ని రిమూవ్ చేయడాన్ని రాడికల్ ప్రొసీజర్ అంటాం.
ఏమంటాము రాడికల్ ప్రొసీజర్, ద రాడికల్ లింఫెక్టమీ, ద రాడికల్ ప్రొసీజర్ అంటారు. అసోసియేటెడ్ మజిల్స్ అండ్ యాక్సిలరీ లింఫ్ నోడ్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ as రాడికల్ ప్రొసీజర్. ఓకే, 19,306 urban type operation. 19,307 what is the difference? You don't need a difference చెప్పండి. సారా రోజు ఇందాక అంటున్నారు సారా రోజు ఆసే చెప్పారు మాకు హాఫ్ పార్ట్ చెప్పారు ఇంకా చెప్పలేదు అని అంటే నేను ఉషా మ్యామ్ ఫోన్ చేశాను. ఆమె విషయం ఎట్లా చెప్పాలో చెప్పింది. అది ఒకసారి చెప్పేస్తే సరే, ఏ రాశారు చెప్పేసి ఓకే. 19,306. What is 19,306? Abhishek, 19,306 చదవండి. What is the difference? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏముందో చెప్పండి. What is the difference? 306 కి 307 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడండి. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఎస్, am I audible? మీతోనే మాట్లాడుతున్నా. యా, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ చూడండి. ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? ఇంక్లూడింగ్ వాట్? యా, ఇట్ ఈస్ అన్ రాడికల్, ఇట్ ఈస్ అన్ మోడిఫైడ్ రాడికల్. మోడిఫైడ్ రాడికల్ అంటే ఇక్కడ పెక్టోరల్ మేజర్ మజిల్ కూడా రిమూవ్ చేస్తాడు, బట్ ఇందులో ఎక్స్క్లూడింగ్ పెక్టోరలిస్ మేజర్ మజిల్. 19,307 డైరెక్ట్ గా కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 19,316. వాట్ ఈస్ 19,316? వాట్ ఈస్ మాస్టోపెక్సీ? Surgical fixation of breast is called as mastopexy. Next, 19,318. What is 19,318? Breast reduction. What is meant by breast reduction? What is the mastopexy అంటే ఆఫ్టర్ ద సర్టెన్ ఏజ్ తర్వాత ఉమెన్ కి సాగింగ్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ ఉంటుంది. బ్రెస్ట్ సాగ్ అవుతాయి. ఈ సాగ్ అయిన బ్రెస్ట్ ని టు గెట్ ద పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్, ద ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ ద సర్జికల్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్. It is a surgery which helps in surgical fixation of the breast is called as mastopexy. Next, 19,318. Breast reduction. What is meant by reduction? Reduction అంటే ఏంటి? To decrease the size of the breast. Okay, procedure which performed to decrease the size of the breast is called as breast reduction. Next, 19,325. What is 19,325? Implant. What is meant by augmentation? Augmentation అంటే ఏంటి అంటే a silicone jelly like substance ఉంటాయి which is performed. This procedure is performed to increase the size of the breast. Increase the size of the breast. Breast size increase చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as augmentation. Breast augmentation. సిలికాన్ జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ సబ్స్టెన్స్ ని పెట్టి సైజెస్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఇస్ కాల్డ్ as breast augmentation అంటాం. Okay, we have to see and we have to, these are all the major important procedures on the entire this system. 10,000 series integumentary system. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? ఈ ఎంటైర్ ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ లో మీకు ఏదైనా ఇండివిజువల్ గా అడుగుతున్నాను నేను. ఈ 10,000 సిరీస్ లో ఇండివిజువల్ సార్ నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు, నేను చదువుతుంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది అంటే ఐ విల్ టెల్ నౌ. ఎనీ కాన్సెప్ట్, ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? వంశీ క్లియర్? ఓకే then. Okay, tomorrow I'm going to start the 20,000 series. Thank you everyone. Today I will share the questions. Share చేస్తాను 10,000 series ని. ఆ questions చేయండి. Okay, try to do the questions. Okay, thank you everyone.
యా ఎస్టర్డే పీడిఎఫ్ షేర్ చేశాను అనుకుంటా. Did I share the PDF? Yeah, okay then. Please go through with the PDF once. Please go through with the PDF once. ఒకసారి PDF through వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత do the questions. ఈరోజు పేపర్ షేర్ చేస్తాను. క్వశ్చన్స్ రాయాలి. ఓకేనా? That's it for today. Thank you everyone.